Hello everyone, today in this video lecture we are going to learn about the vitamins and minerals. So let's begin with the topic. As I have told you earlier in the first lecture itself that the nutrients are categorized as macronutrients and micronutrients. In macronutrients, carbohydrate, fats and protein. You will learn about this carbohydrate, fats and protein in the chemistry of macronutrients, while in micronutrients it includes water, vitamins and minerals. They include which are required in very small quantities for our growth and regulation of our body. They are all micronutrients. So in vitamins there are some vitamins which are water soluble vitamins and fat soluble vitamins, and in minerals it includes calcium, chlorine, chromium, cobalt, copper, etc. So let's begin with this vitamins. These vitamins are a group of organic compounds which is required in small quantities for proper growth and regulation of body. As I told you earlier that these vitamins are an organic compound generally required in small quantities, that micro itself defines that they are required in small quantities for the proper growth and regulation of our body. So what are the sources that where we will get these vitamins from? So we will look for it. Around these vitamins are consumed in the form of supplement by a growing population. So these supplies generally give major or most critical importance to the vitamins intake. जनरली हे जे आहेत हे नॅचरली प्लांट किंवा ॲनिमल्सपासून किंवा मायक्रोबियल सोर्सपासून आपल्याला भेटू शकतो, किंवा जेव्हा आपण फॉर्टिफिकेशन करतो, ॲड करतो एक्स्ट्रा कुठल्याही फूड प्रोसेसला, तेव्हा आपल्याला हे विटामिन्स भेटतात. सो दे आर नथिंग बट विच दॅट ऑकर्स इन प्लांट naturally as well as animals, microbial source as well as in added fortification. ओके, ते एकतर डाएटेट आहेत किंवा मेडिकल फूड असू शकतात, आणि त्यांचं जे इन्व्हेस्टिगेशन सोल्युशन आहे हे काय करतं, एंटायर विटामिन रिक्वायरमेंट हे सप्लाय करतं. दॅट इज द सोर्स ऑफ दिस vitamins. In this what happens that vitamin present naturally, but in some of the vitamins they are lost during manufacturing, distribution or any other processing. So the sources as here they have given from that lemon we are getting 30 gram of vitamin C from lemon, 45 milligram from chili pepper, and spinach we will get 8 gram per raw cup. Strawberry we will get 85 mg per cup. These are some sources which we will get from the vitamin C. They are, as I told, they are maybe naturally or they may be added during the processing. Okay, so and during this means these vitamins can be lost during some processing or handling or manufacturing any food product which is to be processed or preserved for a specific duration. That includes in this. Okay, so what are the other classification of these vitamins? As I told, there are classification of vitamins are fat soluble vitamins and water soluble vitamins. Fat soluble vitamins include vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K, while vitamin B complexes, that is thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, biotin, folic acid, etc. and vitamin C includes in the water soluble vitamins. This plays an important role for the growth and regulation or development of our body. Okay, this is the in general classification. Now what their deficiency causes us, म्हणजे जर एखाद्या कुठल्याही विटॅमिन्सची आपल्याला कमतरता असेल तर त्याची डिसऑर्डर किंवा डिसीज कुठला होऊ शकतो. हिअर आर दी सम एक्झाम्पल ऑफ इट. दॅट विटामिन ए हा आपल्याला लॉस ऑफ विजन डिफिशियन्सी क्रिएट करतो. विटामिन B1 बेरी
लॉस ऑफ विजन हा आपल्याला म्हणजे काय सिम्पटम्स असू शकतात की आपल्याला दिसायला एक तर कमी दिसू शकतं किंवा अंधाराचं काही दिसत नाही किंवा कम्प्लिटली लॉस ब्लाइंड होतो आपण ड्यू टू दी लॅक ऑफ विटॅमिन ए. सेम हिअर ऑफ विटॅमिन B1 it causes beriberi disorder, which means we having the some symptoms for weak muscles or very little energy to work, means weakness प्रॉब्लेम असतो, विकनेस येतो, त्याला विटॅमिन B1 ही लॅकिंग करतं, त्यामुळे बेरीबेरी हा डिसऑर्डर होतो. देन विटॅमिन C, दिस इज स्कारवी. ह्याच्यामध्ये काय होतं, ब्लिडिंग येतं गम्समधून किंवा वुंड जे असतात आपल्याला लागलेलं आहे ते खूप उशिरा टाईम घेतात कवर अप व्हायला. दॅट इज दी लॅक ऑफ विटॅमिन C. देन विटॅमिन D, दॅट इज रिकेट्स. ह्याला काय होणार आहे, ह्याचे जे बोन्स आहेत हे सॉफ्ट होऊन बेंड होणार आहेत इझिली, म्हणजे दे आर डायरेक्टली harmful to the bones health. So which deficiency occurs, that is rickets. Calcium, that is bone and tooth decay. Okay, bones आणि tooth दातांचे जे आहेत त्याचं डिकेइंग हे कॅल्शियममुळे होतं, त्यामुळे काय होतात विकनेस आणि टूथचं सुद्धा डिकेइंग होतं. देन आयोडीन, दॅट इज गॉयटर. हे जनरली ग्लँड्स इन द नेक ॲपियर स्वोलन. यू कॅन सी की आपल्या जे नेकचं खालचं आहे ते जर स्वोलन असेल आणि मेंटल डिसॅबिलिटी आपल्याला जाणवला तर दॅट इज दी डिफिशियन्सी ऑफ दी गॉयटर. अँड आयर्न इज दी आयर्न असेल, लॅक ऑफ आयर्न तर ॲनेमिया, त्याच्यामुळे काय होणार आहे विकनेस. सो दिस आर सम विटॅमिन्स बाय ड्यू टू विच द लॅक ऑफ देअर कंटेंट विल लीड्स टू डिसऑर्डर or deficiency of the body. Okay, then what are the health benefits of these vitamins? Here are some example that the health benefit of this we can say that in 20th century जो न्यूट्रिएंट डिफिशियन्सी रिप्रेझेंट झाला हा मेजर पब्लिक कन्सर्न म्हणून इश्यू झालेला आहे, म्हणजे मेजर कन्सर्न आहे ह्या टुडेज पॉप्युलेशनचा. फॉर एक्झाम्पल पॅलेग्रा हा वाईड स्प्रेड झालेला पूर्ण जगात, त्यामुळे काय झालेलं डिफिशियन्सी ऑफ रायबोफ्लेविन आणि नायसिन, कॅल्शियम, आयर्न हे डिफिशियन्सीज आलेले. तसंच 1983 मध्ये फूड ड्रग अँड कॉस्मेटिक ॲक्टमध्ये डायरेक्ट ॲडिशन झालेलं सेव्हरल न्यूट्रिएंट्स टू दी फूड. का तर टू ओव्हरकम दिस डिफिशियन्सी और लॅक ऑफ दिस रायबोफ्लेविन, नायसिन, आयर्न अँड calcium. Okay, so we can say here that vitamin A is beneficial in treating eye disorder and skin infections. Okay, vitamin B9, it reduces the risk of neutral tubes defect during pregnancy. Then vitamin B12 provides relief from symptoms of anemia, kidney and liver disorders. Vitamin C, that helps to treat the scurvy, cancer and common cold. Vitamin D will aid in treating arthritis, tooth decay, diabetic and rickets. Vitamin E improves the blood circulation and slows down the aging process, while vitamin K reduces the risk of menstrual pain and internal bleeding. These are some health benefits of the vitamins with their use. Okay, then moving ahead, that as I sources I have told you what may be the sources. Now we will moving with the restoration. Restoration is nothing but the addition of the nutrients or vitamins to restore the original concentration of that key nutrient. म्हणजे जो आहे न्यूट्रिएंट त्याचं जो ओरिजिनल न्यूट्रिएंटचे कंटेंट्स आहेत हे त्याचं तसंच स्टेबल करायला, मेंटेन करायला, रिस्टोर करायला जो आपण ॲडिशन करतो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, दॅट इज नथिंग बट द प्रोसेस दॅट इज रिस्टोरेशन. while fortification is nothing but addition of nutrient in food to become superior source of added nutrients. ह्याच्यामध्ये
न्यूट्रिएंट्स आहेत हे एक्स्ट्रा ॲड केले जातात ज्याने जो प्रोडक्ट आपण बनवणार आहे हा सुपेरियर असला पाहिजे न्यूट्रिएंट कंटेंटमध्ये. दॅट इज नथिंग बट दी fortification. Then enrichment is nothing but a specific amount of nutrients in accordance with standard defined by USA FDA. म्हणजे जे अमाऊंट आहे न्यूट्रिएंट्सचं हे स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू US FDA, दॅट इज युनायटेड स्टेट्स ऑफ फूड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशनने जी डिफाईन केले की इफ vitamin C should be in this amount, that content should be maintained, that by addition of some specific amount, if there is lacking of that nutrient in the product, then by addition of that nutrient we can maintain that nutrient content. That is nothing but enrichment of the food vitamins. Then nutrification is a generic term intended to encompass by addition of food. म्हणजे न्यूट्रिफाय करणं, एखादं फूड आहे त्याला जास्त न्यूट्रिशियस करणं विथ द ॲडिशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन देम. सो दॅट इज नथिंग बट न्यूट्रिफिकेशन. इट इज ऑल्सो स्टेटेड दॅट की FDA दॅट इज फूड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेटरनी की जर स्टेबल कंडिशनमध्ये स्टोरेजचा डिस्टर्बन्स किंवा यूज झाला तर जो आहे कस्टमरी कंडिशन स्टोरेजची, डिस्ट्रीब्युशनची आणि यूजची ही स्टेबल असली पाहिजे. त्याने काय होणार आहे, सायकोलॉजिकली अवेलेबल हा आपल्याला फूड चांगला भेटणार आहे आणि त्याच्यामुळे प्रेझेंट लेवल आहे ती अश्युअर आपल्याला करणार आहे की आपल्याला कुठलाही इनॲप्रोप्रिएट किंवा इनसफिशियंट न्यूट्रिएंट कंझ्युम करायला भेटणार नाही. सो दॅट इज द मेन guideline for the setup of this FDA, that suitable for its intended purpose and compliance with the provision. So for example we can say that की जो enrichment आहे, फ्लोअर बनवणार आहोत किंवा ब्रेड किंवा डिजर्मिनेटेड किंवा व्हाईट राईस, हे जे आहेत हे काय करणार आहेत, थायमिन, रायबोफ्लेविन आणि आयर्न कंटेंट हे जास्त भेटणार आहे त्याच्या, म्हणून ते जे फ्लेवर्स आहेत त्याला आपण फ्लोअर आहे जो करणार आहोत पीठ, त्याच्यामध्ये थायमिन, रायबोफ्लेविन आणि आयर्न कंटेंट जास्त असल्यामुळे आपल्याला न्यूट्रिएंट्स हे भेटणार आहे आणि त्याच्यामुळे काय कुठलीही डिफिशियन्सी आपल्याला होणार नाही. परत जो रिटेन्शन आहे कोणाचा, तर थायमिन, रायबोफ्लेविन आणि आयर्नचा हा फूडमध्ये असलाच पाहिजे. सो काय होणार आहे जो आणि अजून एक की विटामिन डी हा मिल्कमध्ये ॲड करू शकतो किंवा आयोडीन टू दी टेबल सॉल्ट आणि फ्लोरिन इन वॉटर, हे काय आहेत की जे ऑलरेडी प्रेझेंट आहेत. सो ह्याचं जे मिल्क, सॉल्ट, वॉटर, देन अदर व्हाईट राईस, डिजर्मिनेटेड राईस, फ्लोअर, ब्रेड ह्याचं जर कन्झम्पशन केलं सो वी विल गेट ॲटोमॅटिकली न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ थायमिन, रायबोफ्लेविन, आयर्न, then iodine, fluoride and vitamin D. So there will be no lacking of these vitamins and there will be no chances or risks of getting diseases or disorder from this. Okay, now moving ahead with the dietary allowance. In this what happens, that RDA, that is recommended daily allowance, developed to determine the nutritional effect in this processing. So the level of this intake किती असली पाहिजे, तर कन्सिडर्ड बाय द कमिटी ऑफ दॅट डायटरी अलाउन्स ऑफ फूड अँड न्यूट्रिशन बोर्ड ऑन द बेसिक अवेलेबल सायंटिफिक नॉलेज. म्हणजे किती असलं पाहिजे हे त्यांचं जो चार्ट्स आहेत त्याच्या थ्रू आपल्याला इन जनरल इन्फॉर्मेशन भेटणार आहे. ओके, सो नेक्स्ट इज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लोर, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ विटामिन, एक सेकंड. बायो अवेलेबिलिटी ऑफ विटामिन्स ह्याच्यामध्ये काय आहे की जे बायो अवेलेबिलिटी म्हणजेच काय की डिग्री टू विच अन इंजेस्टेड न्यूट्रिएंट अंडरगो इंटेस्टायनल ॲब्झॉर्प्शन अँड मेटॅलिक फंक्शन.
सो जो युटिलायझेशन आहे हे बॉडीमध्ये होण्यासाठी. त्याच्यामध्ये ॲब्झॉर्प्शन आणि युटिलायझेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हे कन्झ्युम केले जातात. म्हणून जे फॅक्टर्स आहेत कन्सिडर केले पाहिजे, दॅट इज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ विटामिन्स ॲट द टाईम ऑफ कन्झम्पशन आणि व्हेरियस केमिकल स्पीसीस ऑफ विटामिन प्रेझेंट. हे दोन फॅक्टर्स आहेत की किती कॉन्सन्ट्रेशन आहे विटामिन्स जेव्हा आपण कन्झ्युम करणार आहोत आणि कोणते व्हेरियस केमिकल स्पीसीस आहेत विटामिन्सचे त्यात प्रेझेंट. हे दोन फॅक्टर्स दे ॲडिक्वेटली कम्प्लीट फॅक्टर्स which we should consider while while consuming any food. Okay, also with the factors which affects that bioavailability of the vitamins is nothing but composition of diet, form of vitamin and interaction between vitamin and component of that diet. Okay, this is all including with bioavailability of vitamins. It is nothing but जे आपण process of eating food from mouth to stomach, that is till digestion, that is all over includes in this bioavailability, in which there have been two processes, that is absorption and utilization of nutrients, which are essential for regulating and development of our body. So when they are consumed, when we utilize or absorb that nutrients, our body absorbs or utilize that nutrients, then we should first consider while consumption that concentration of vitamin is how much and what are the chemical species present in that vitamins. Okay, these are including bioavailability of vitamins. Then effect of blanching and thermal processing. In this what happen की ब्लांचिंग ही इसेन्शियल स्टेप मानली जाते प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स अँड व्हेजिटेबलमुळे. मग त्याचा जो प्रायमरी पर्पज काय आहे की जो इनॲक्टिवेट करतो एन्झाईम, रिड्यूस करतो मायक्रोबियल लोड, राईट. तर ह्याच्यामध्ये ही ब्लांचिंग कशामध्ये होते तर हॉट वॉटर, फ्लोईंग स्टीम, हॉट एअर कॉजेस लॉस ऑफ दिस विटामिन्स ड्यू टू ऑक्सिडेशन अँड लिचिंग. म्हणजे आपण जी ब्लँचिंग करणार आहोत ती कशामध्ये करणार आहोत, हॉट वॉटर, फ्लोईंग स्टीम आणि हॉट एअरनी, बरोबर. मग ह्याच्यामुळे काय होणार आहे की जे विटामिन्स जे प्रोसेस्ड आहे, प्रोसेसिंग फ्रूट किंवा व्हेजिटेबलला करणार आहोत आपण ब्लँचिंग प्रोसेस, त्याच्यामध्ये सम विटामिन्स हे लूज होणार आहेत. का तर ऑक्सिडेशन आणि लिचिंगच्या प्रोसेसमुळे. त्यामुळे हाय टेम्परेचर शॉर्ट टाईम हे जनरली प्रोसेस यूज केली जाते टू रिटेन दॅट विटामिन्स ड्युरिंग दी ब्लांचिंग अँड थर्मल प्रोसेसिंग. म्हणून हाय टेम्परेचर शॉर्ट टाईम प्रोसेस ही यूज केली जाते. त्यामुळे जो लॉस ऑफ विटामिन आहे हा टोटली कशामुळे मध्ये डिपेंड आहे तर केमिकल नेचर ऑफ दॅट फूड्स. म्हणून केमिकल एन्व्हायरमेंट सच ॲज वी कॅन से दॅट pH, humidity, concentration, oxygen, dissolved oxygen, हे सगळे फॅक्टर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी loss of nutrients depending upon that nature of the processing fruit or vegetable we are going to processed. Okay, so what are the losses of vitamins while processing that we are going to look, that they contribute a small post processing losses, not a more but small. So while we can say that ki reaction rates are relatively so at ambient and reduced temperature. म्हणून रिॲक्शनची रेट ही ॲम्बियंट टेम्परेचरला आणि रिड्यूस टेम्परेचरला ही स्लो असते. त्यामुळे जो डिझॉल्व ऑक्सिजन आहे हा डिप्लीट होऊ शकतो आणि pH-सुद्धा चेंज होऊ शकतो प्रोसेसिंगमुळे. म्हणून आणि कॉन्सेंट्रिक इफेक्ट आहे ड्राईंग किंवा फ्रीजिंगचा, हा फेवरेबल इफेक्ट आहे जेणेकरून तो हेल्प करतो त्या विटामिनला स्टॅबिलाइज करायला. ओके, इन रिड्यूस्ड मॉइश्चर कंटेंट विटामिन स्टॅबिलिटी इज इन फ्ल्युएस्ड बाय वॉटर ॲक्टिव्हिटी. म्हणजे रिड्यूस कंडिशन मध्ये वॉटर ॲक्टिव्हिटी आहे ही विटामिनच्या मॉइश्चर कंटेंट आणि स्टॅबिलिटीवरती डिपेंड करते. ओके, आर यू क्लिअर अबाउट दिस कन्सेप्ट? रिस्टोरेशन, फोर्टिफिकेशन, एनरिचमेंट, न्यूट्रिफिकेशन, डायट्री अलाउन्स,
and what are the bioavailability of the vitamins and effects during their, how can they be retained by what process, that we have learned in this point. Okay, so going ahead, this here our vitamin topic is over. Now moving ahead with the minerals. Okay, minerals, as I have told you that there are many minerals. For example, calcium, phosphorus, magnesium, sodium, potassium, chloride, iron, iodine, etc. You can see here the list of the minerals, and from where we are getting these minerals, from fruits, vegetables, or any food that we are consuming. Okay, so in this what happens, 90 chemical elements occur in this naturally earth crust. सो त्यातले 25 हे इसेन्शियल आहेत आपल्या लाईफसाठी इन लिव्हिंग सेल, म्हणजे 25 जे आहेत केमिकल्स जे वी आर अज्युमिंग फॉर आर लिव्हिंग सेल्स टू डेव्हलप अँड रेग्युलेट. मग ह्याचं जो सिंगल डेफिनेशन आहे मिनरल्सची ही डिफाईन झालेली नाही आहे. मग एलिमेंट्स रादर दॅन कार्बोहायड्रेट, हायड्रोजन, ऑक्सिजन अँड नायट्रोजन प्रेझेंट इन दी फूड, म्हणजे जे कार्बोहायड्रेट नाही सॉरी कार्बन जे आहेत एलिमेंट्स, कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन आणि न्यूट्रिएंट हे ऑलरेडी प्रेझेंट कंपल्सरी सगळ्या फ्रूट्समध्ये असतात फूडमध्ये. त्यामुळे जे मिनरल्स आहेत हे कसे क्लासिफाईड झालेत तर मेजर एलिमेंट आणि ट्रेस एलिमेंटवरती. तर मेजर एलिमेंट्समध्ये कोण आहेत तर कॅल्शियम, फॉस्फरस, मॅग्नेशियम, सोडियम, पोटॅशियम, क्लोराईड. आणि ट्रेस एलिमेंटमध्ये आयर्न, आयोडीन, झिंक, सेलेरियम, क्रोमियम, कॉपर, फ्लोरीन आणि लीड, टीन. So these are they are distributed according to their major element and trace element. Means the in minerals we required major minerals like calcium, phosphorus, magnesium, sodium, potassium and chloride, while we required small amount of means trace amount of minerals that are iron, iodine, zinc, selenium, celerium, etc. for the growth and regulation and development our body. So these are mostly depend on the concentration in plants and animals. Okay, so moving ahead we can say that the nutritional aspect of this nutritional aspects of this mineral are essential mineral elements which are nothing but the essential for life to. If they are removed from our diet, then what happens that they retrode or exposed to the organism, and त्याचा रिझल्ट काय होणार आहे, जी इम्पेअरबिलिटी आहे सायकोलॉजिकली फंक्शन्सची, म्हणजे जे मिनरल्स आपल्याला इसेन्शियल आहेत ते जर भेटले नाहीत तर बट ऑब्वियस दे विल कॉज डिसऑर्डर. ओके, सो अकॉर्डिंग टू what RDA, that is recommended daily allowance, it has been told that ki microgram per day up to 1 gram per day we should take a mineral. If intake of or low, then some period of time or deficiency sign develops, as I told you earlier. So high result म्हणजे high consumption of this mineral also leads to toxicity. So we should maintain that stability or level of the mineral content in our diet. So this is nothing but the range of safe and adequate intakes, so which are possibly because of the higher organism that have hemostatic म्हणजेच काय, mechanism of dealing with both low and high exposure to essential nutrients, that is hemostatic. In this what happens, hemostasis is generally defined as a process whereby organism maintain their tissue level of nutrients within narrow and constant range. Okay, so in higher organism this hemostasis is high complex, while said for the process of involving regulation of absorption, excretion and metabolism.
So what the recommended daily allowance defines that की लेवल ऑफ इंटेक आहे हा इसेन्शियल न्यूट्रिएंट्सचा बेसिस हा सायंटिफिक नॉलेजवरती जज केला जातो बाय फूड अँड न्यूट्रिशनल बोर्ड टू हेडक्वार्टर टू मीट दी नोन न्यूट्रिएंट नीड्स ऑफ प्रॅक्टिकली ऑल हेल्दी person. म्हणजे फ्रॉम वेरियस एज ग्रुप्स. आय गेस यू वूड हॅव लर्न दिस इन डिटेल इन ह्युमन अँड न्यूट्रिशन. So based on the age, size, gender, the dietary allowance charts are different for different size, different categories which are according to their size, according to their gender, or according to their age. They have been defined according to them so that they can meet the nutrients which a practically healthy man requires. Okay. Now bioavailability of these minerals. Bioavailability of these minerals is nothing but that they are defined the proportion of that nutrients in ingested food that is available for the utilization of the metabolic processes. ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे, जे मिनरल न्यूट्रिएंट्स आहेत हे डिटरमाइंड प्रायमरीली कशाने होणार आहेत, ॲब्झॉर्प्शनच्या इफिशियन्सीनी फ्रॉम दी इंटेस्टायनल लम्प्स इंटू ब्लड. म्हणजे इंटेस्टायनलमधून ब्लडमध्ये ॲब्झॉर्प्शन जे होणार आहे इफिशियन्सीची त्याच्यावरती डिटरमाइंड होणार आहेत आपले हे मिनरल न्यूट्रिएंट्स विच वी आर गोइंग टू कन्झ्युम. पण काही केसेसमध्ये न्यूट्रिएंट्स हे मे बी इन दी फॉर्म दॅट दे कॅन नॉट बी युटिलाइज. काय काय न्यूट्रिएंट्स असतात की जे ॲब्झॉर्ब नाही होत आणि ते यूज नाही होत, तर होऊ शकतं अशा केसेसमध्ये. फॉर एक्झाम्पल वी कॅन टेक दॅट दी आयर्न चिलेट हा ॲब्झॉर्ब्ड होतो पण आयर्न विल नॉट रिलीज टू सेल फॉर इनकॉर्पोरेशन इंटू आयर्न प्रोटीन. म्हणून बायोअवेलेबिलिटी ऑफ दिस मिनरल हे व्हॅरी करतात फ्रॉम लेस दॅन 1% of iron to greater than 90% of sodium and potassium. Okay, then what is the nutritional availability or utilization of this mineral? In this what happens that the minerals utilized are described as ki when in the mouth the food is masticated. Okay, so with the saliva and amylase it is digested to starch, and then what happens, the food which we have swollen enters into our stomach. then त्याचा pH काय आहे, हा लोअर असतो 2, लोअर बाय 2 इन गॅस्ट्रिक ज्यूस. सो व्हॉट ॲट दिस स्टेज काय होतं, ड्रॅमॅटिकल चेंजेस ऑकर्स होतात त्या मिनरल स्पीसीसवरती आणि जी स्टॅबिलिटी आहे कॉम्प्लेक्सची ही चेंज होते प्रोटीन डिनॅच्युरेशन आणि हायड्रॉलिसिसमध्ये. म्हणून जे मिनरल्स आहेत हे रिलीज होतात सोल्युशनमध्ये आणि परत रिफॉर्म्स इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विथ डिफरंट लिगॅंड्स. सो ॲडिशन ऑफ दिस ट्रान्झिशन मेटल सच ॲज आयर्न may undergo valence change with the pH reduce. म्हणून जो pH आहे हा आयर्न हा Fe2 मध्ये कन्वर्ट होतो, त्याच्यामुळे आयर्नचे कॉम्प्लेक्सेस इन फूड फॉर्म होतात. मग स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये पॅन्क्रेटिक सिक्रेशन होतं, त्याच्यामध्ये सोडियम बायकार्बोनेट असतो. सो डायजेस्टिव्ह एन्झाईम हा काय करतो, pHला रेज करतो, इन्क्रीज करतो आणि प्रोसेस ही प्रोटीनची किंवा स्टार्च डायजेशनची ही कंटिन्यू होते. मग त्याच्यानंतर रिशफलिंग होतं ह्या मिनरल स्पीसीसचं विच आर इन लम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाईन रिझल्टिंग इन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर. सो दे आर सोल्युबल पण आहेत आणि इनसोल्युबल पण आहेत आणि हायली अँड लो मॉलिक्यूल वे स्पीसीज. सो सोल्युबल स्पीसीज हे डिफ्यूज होतात आणि टेकन अप दॅट मोलॅसेस सेल और पास बिटवीन दॅट सेल अंडरगोज एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसेस. ओके, जे सोल्युबल स्पीसीज होतात ते आपण युटिलाइज करतो आणि वी आर टेकिंग अँड विच आर गोइंग फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट वी आर गोइंग टू प्रोसेस. Then what are the factors that affects this or influence this bioavailability of mineral? That are chemical form and food ligands.
फूड लिगॅंड्स. तो केमिकल बॉन्ड में क्या फॉर्ममध्ये काय होतं की हायली इन्सोल्युबल आहेत, ते पुअरली ऑब्झर्व होतात. इन्सोल्युबल नसल्यामुळे ते ऑब्झर्व जास्त होत नाहीत. त्याच्यामुळे काय होतं, जे सोल्युबल आहेत फॉर्म्स हे ॲब्झॉर्ब होऊन चिलेटला हाय स्टॅबिलिटी देतात. सो त्यांचंही ॲब्झॉर्प्शन आहे, हा केमिकल ॲब्झॉर्प्शन हे लो आहे. म्हणून हिम आयन आहे हा ॲब्झॉर्ब करतो मोर इफिशियंटली दॅन एनी अदर मिनरल दॅट प्रेझेंट इन दी प्रोसेस. देन फूड लिगामेंट, ह्याच्यामध्ये काय होतं, हायर मॉलिक्युलर वेट असल्यामुळे लिगँड्स असतात हे पुअरली डायजेस्ट होतात आणि ते जे आहे ते ॲब्झॉर्प्शन हे लोच होणार. त्यामुळे फॉर एक्झाम्पल वी कॅन से दॅट डायटरी फायबर किंवा सम प्रोटीन which are insoluble or are having higher molecular weight, they are poorly digested or they are absorbed in reduced rate. So these ligands that form in insoluble chelate will mineral may reduce the absorption. Okay, so in this also what happens that the redox activity of the food components take place in which रिडक्टंट हा एन्हान्स करतो ॲब्झॉर्प्शन ऑफ मिनरलला आणि ऑक्सिडंट हा इनिबिट करतो ऑब्झॅप्शन ऑफ मिनरल. ओके, देन मिनरल आणि मिनरल इंटरॅक्शनमध्ये काय होतं की हाय कॉन्सन्ट्रेशन आहे मिनरलचा इन डाएटला, तो काय करतो, इनहिबिट करतो ॲब्झॉर्प्शन रेट ऑफ दी अदर एलिमेंट्स, अदर न्यूट्रिएंट्स. ओके, अँड फिजिओलॉजिकल स्टेट ऑफ दॅट कन्झ्युमर व्हॉट हॅपन्स दॅट की जेव्हा आपण हिमोस्टॅटिक रेग्युलेशन ऑफ मिनरल हे करणार आहोत, तो आपल्या बॉडीला अफेक्ट करणार आहे ॲब्झॉर्प्शन प्रोसेसमुळे आणि त्याचा जो माल ॲब्झॉर्प्शन डिसऑर्डर हा रिड्यूस होणार आहे ड्यू टू धिस मिनरल. आणि एज इज ऑल्सो अ फिजिओलॉजिकल स्टेट फॉर दॅट कन्झ्युमर. ओके, नाउ फूड fortification. In this what happened that food fortification according to US food supply which began in 1924 with the addition of this iodine to salt to prevent the goiter or prevent public health problem in United States at that time. म्हणजे हा जो फूड fortification हा जनरली US म्हणजे युनायटेड स्टेट फूड सप्लायनी बिगिन केलेला आहे इन 1924ला. इन जनरली मोस्टली ह्याच्यामध्ये काय आयनचं जे कंटेंट आहे हे सॉल्टमध्ये ॲड केलेलं आहे, आयोडीनचं जे सॉल्टमध्ये ॲड केलेलं आहे इन ऑर्डर टू प्रिव्हेंट दी गॉयटर डिफिशियन्सी फ्रॉम विच वॉज अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लेम ॲट दॅट टाईम. सो म्हणून 1933ला अमेरिकन मेडिकल असोसिएशनने रिकमेंड केलं की विटॅमिन डी सुद्धा हा मिल्कमध्ये ॲड केला पाहिजे टू प्रिव्हेंट रिकेट्स. आणि 1943ला गव्हर्नमेंटनी इश्यू केलं ऑर्डर मेकिंग एनरिच्ड फ्लोअर विथ आयर्न, रायबोफ्लेविन, नायसिन अँड थायमिन. So food fortification deserves much credit for lower prevalence of nutrient deficiency diseases. This is nothing but to prevent the deficiencies or disorder by lacking of the vitamins or minerals we are going to consume. Okay, in US food fortification of food with iron and iodine remains widespread, while कॅल्शियम, झिंक आणि अदर ट्रेस एलिमेंट्स आहेत हे समटाईम्स ब्रेकफास्टच्या सिरियल्स किंवा अदर प्रोडक्ट्समध्ये काही प्रमाणात यूज केलं जातं किंवा कुठल्या म्हणजे असे ठराविकच प्रोडक्ट्स आहेत ज्याच्यामध्ये यूज केलं जातं. देन आयर्न हा रिसीव्ह झालेला आहे मोर अटेन्शन त्यावेळी त्याने दॅन अदर एलिमेंट्स. का तर त्याचं हाय जे प्रिव्हिलियन्स आहे आयर्नचं डिफिशियन्सी ॲनेमियाला ओव्हरकम करायला हे जास्त ऑब्झर्व केलं जाते. त्यामुळे सॉल्ट किंवा आयर्नचं आहे हे अमाऊंट जास्त आहे. नेक्स्ट इज दॅट त्याचं जे ॲडिशन आहे फूडमध्ये हे डिफिकल्ट होतं बॅलन्सिंग ॲक्टमध्ये.
त्यामुळे जे सम फॉर्म्स ऑफ आयन कॅटलायझेस ऑक्सिडायझेस ऑफ unsaturated fatty acids, for example vitamin A, C and E. So in this what happens that ferrous sulfate is the cheapest and most bioavailable and most widespread used iron source of the food fortification. म्हणून हा जो आहे हा यूज केला जातो ॲट अ हाय आयन बायोअवेलेबिलिटी. सो जो ऑफ फ्लेवर किंवा ऑफ ओडर आहे हा बेकरी प्रोडक्ट्समध्ये फॉर्म होतो, जो फ्रॉम दॅट फ्लोअर हा हायली किंवा हेवीली फॉर्टिफाईड केलेला असतो फेरस सल्फेटनी. हा फेरस सल्फेट आहे हा प्रिफर्ड आयन सोर्ससोबत केला जातो फॉर दी ॲडिशन इन बेकरी प्रोडक्ट्स. सो ह्याने काय होणार आहे, ज्याचा जो PPM आहे पार्टिकल पर मिनिट हा 40 असला पाहिजे किंवा 40च्या खाली असला पाहिजे आणि फ्लोअरसोबत तो यूज नाही केला पाहिजे, कारण ते जो आहे स्टोरेज किंवा ड्युरेशन ऑफ दॅट स्टोरेज कॅपॅसिटी टू स्टोर दॅट फॉर लॉंग टाईम ही त्याला एक्सटेंड करू शकणार नाही. म्हणून हा जो आहे हा फ्लोअरसोबत फेरस सल्फेट यूज केला जात नाही. पण रिसेंट इयर्समध्ये डिफरंट एलिमेंटल आयन पावडर्स आर सोर्सेस. 3 डिफरंट एलिमेंट्स आर पावडर दॅट आर रिड्यूस्ड आयन, इलेक्ट्रोलायटिक आयन आणि कार्बोनिल आयन. ऑल्सो सोडियम आयन आणि EDTA is used to fortify the foods. So what are the effects during this processing we are going to look now. Okay, these effects काय आहेत, मिनरल्सचे आहेत like vitamin and amino acid which cannot be destroyed by exposed to heat, light, oxidizing agent or at extreme pH. जर essential minerals are indestructible. So what happens that the minerals are removed from the food by leaching or physical separation. The most of this important factor causing mineral loss is milling of the cereals. कारण ज्याच्यामध्ये जो मिनरल आहे ह्याचं कॉन्सन्ट्रेशन हे मोर असतं ब्रान लेअरमध्ये. सो ते ब्रान लेअर आणि जम लेअरमध्ये, म्हणून तर पण जेव्हा आपण मिलिंग प्रोसेस करतो तेव्हा हे जे आहेत बोथ ब्रान लेअर अँड जम लेअर हे त्याच्यामध्ये रिमूव्ह केल्या जातात आणि मोस्ट ऑफ दी मिनरल्स आर लॉस्ट इन दिस हिअर इट सेल्फ. सो इन एक्झाम्पल वी कॅन से दॅट ह्याचं जे रिटेन्शन आहे कॅल्शियम इन चीज हे ड्रॅमॅटिकली कशाने अफेक्ट होतं तर मॅन्युफॅक्चरिंग कंडिशनमध्ये. तसंच कॉटेज चीज हे स्मॉल कॅल्शियम कॉन्सन्ट्रेट असल्यामुळे त्याचा जो pH आहे हा रिमूव्ह होतो वेच्या कंटेंट फॉर्ममध्ये. वे जो आहे चीज कॉटेजमधला जो खाली वे आपल्याला भेटतो, यू नो ना दॅट व्हाईट लिक्विड लाईक अ वॉटर विच इज कलेक्टेड ॲज अ वे. ओके, देन त्याचा जो pH आहे हा लेस दॅन 5 होतो. त्यामुळे शिडरमध्ये मिथॅनॉल हा लार्ज कॅल्शियम कोनमध्ये यूज केला जातो, कारण की त्याचा जो pH आहे हा 6.1 to 6.5च्या रेंजमध्ये असतो. आणि बॉइलिंग आहे वॉटरचं हे ग्रेटर लॉस करतं मिनरलला फ्रॉम दी मोस्ट ऑफ दी व्हेजिटेबल्सला. आणि जो मिनरल लॉस कुकिंगनी होणार आहे, फॉर एक्झाम्पल ऑफ पास्ता, हे आयर्न आणि पोटॅशियमचे मिनरल लॉस ह्याच्यामध्ये होणार आहे. आयर्न आणि मिनरल अबाउट 50% ह्याच्यामध्ये लॉस होणार आहे. सो दिस वर दी सोर्सेस, dietary allowance and bioavailability of minerals and food fortification in it with the effect of processing while processing. So about this mineral, I hope you would have understand these two concepts, vitamins and minerals. So for today, as I told that the factors influencing that mineral bioavailability here, they are chemical form, food ligands, redox reactivity, chemical interaction and physiological state. These are the factors which are influencing mineral bioavailability. Okay, so for today here itself we are going to end. Thank you.